امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں. الرحمن الرحیم. استاد کا فون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت ہے سر؟ الحمدللہ. آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عابد بھائی کچھ تردد ہے، فکر مند ہو گیا ہوں. آپ 2 ہفتے سے کلاس نہیں آئے تو سوچا خیریت لے لوں. شکریہ سر، یہ آپ جیسے مہربان استاد کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ ہر لمحہ لگتا ہے کہ حالات کے بھنور میں میری زندگی کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے. عابد بھائی ایسی مایوسی دنیا اور آخرت میں اندھیروں کو تقویت پہنچاتی ہے. سر، میری والدہ کی تربیت کا یہ تقاضا ہے جو دلاسا دیتی ہے. یعنی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو ایک روحانی استاد مل جائے اور وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اسی لیے ان مشکلات میں وہ علم دین کی روشنی جو آپ سے حاصل کی ہے خوفناک اندھیروں میں چراغ کی روشنی کے مانند ہے. بیٹا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہماری مشغولیات 2 حصوں میں بٹی ہے. ایک تو کالج کی ملازمت اور دوسرے قوم کے نوجوانوں کو تعلیمات معصومین علیہ السلام سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام کی روش حیات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. جی سر، آپ نے وجہ فرمایا. آپ ایک کام کریں، آپ اس وقت جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمارے پاس آ جائیں. آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ آپ ہمارے وہ شاگرد ہیں کہ جس کی روش حیات و چلن ہماری روش حیات و چلن سے بہت مشابہ ہے. ٹھیک ہے سر، ہم آتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی بتائیں، کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آپ؟ کیا بتائیں سر، کوئی ایک مشکل ہو تو بتائیں بھی. ایسا لگتا ہے ہر طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا ہے. عابد بھائی، جب ہم آپ کے دل میں ہونے والے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی ہم سے کوئی بات مخفی نہیں رکھنی چاہیے. بنا کسی ہچکچاہٹ کے بیان کریں اور ہمیں اپنے غم میں برابر کا شریک جانیں. شاید کوئی حل نکل جائے. حالات کے شکنجوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے. پاپا 2 ہفتوں سے زیادہ اسپتال میں بھرتی ہیں اور ان کی پچھلی رپورٹس اطمینان بخش نہیں آئی ہے. اس وبا کے چلتے مجھے ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو لے کر بہت فکر ہو رہی ہے. اور بتائیں. دوسرا یہ کہ اس وبا کے چلتے بھائی جان کی نوکری چلی گئی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں سر کہ بھائی جان ہی گھر کے سارے اخراجات سنبھالتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ کسی طرح کھیستان کے گھر چل رہا ہے. اللہ جلد ہی مشکل آسان کرے. تیسرا یہ کہ انہی پریشانیوں میں گھر کے ہم اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں. نہ ہی 2 ہفتوں سے کلاس آ پا رہے ہیں، اور 1 مہینے بعد ہمارے ٹی وائی بی کام کے امتحان شروع ہونے والے ہیں. نہ ہی کوئی تیاری ہے. اگر ہم آپ کی مشکلات کو گنیں تو اول تو یہ کہ آپ کے والد صاحب کی بگڑتی صحت کو لے کر خوف میں ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ موت کا خوف. دوسرا یہ کہ بڑے بھائی کی جاب چلی جانا، یعنی رزق کی تنگی. اور تیسری یہ کہ 1 مہینے بعد آپ کے امتحان ہیں. ظاہر ہے وقت بہت کم اور پڑھائی بہت زیادہ، یعنی وقت کی کمی. جی سر، انہی 3 مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا. ہم سمجھ گئے. آپ جن مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ کچھ ایسی مشکلات ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کا امتحان کچھ اسی طرح کی مشکلات سے لیتا ہے. لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس حلال مشکلات موجود ہے. حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے استغاثے کے ذریعے ہماری مشکلات کا حل نکلتا ہے. سر، میرے اندر شاید وہ صلاحیتیں کم ہیں کہ جو میں اپنے امام علیہ السلام کو پکاروں اور وہ میری طرف متوجہ ہوں. عابد بھائی، ہمارے یہاں مایوسی کفر ہے.
ہم نے آپ سے ابھی کہا نا کہ ہم مشکل کشا کے وارث کے ماننے والے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان سے لو لگائے رکھنا چاہیے. جی سر، آپ نے ٹھیک فرمایا. آپ نے جو 3 باتیں بیان کی زندگی، رزق اور وقت کی کمی کو لے کر ہے، انہیں سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ تشریف رکھیں. جی سر. یہ واقعہ اسی زمانہ غیبت کا ہے کہ جس میں ایک عالم دین تھے کہ جن کو انہی طرح کی پریشانیاں درپیش تھیں. کس طرح انہوں نے امام علیہ السلام سے مدد طلب کی اور کیسے امام علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پڑھ کر سناتا ہوں. اسے سن کر شاید آپ کو تقویت حاصل ہو، آپ کا ذہن مطمئن اور دل پرسکون ہو جائے. انشاءاللہ سر. سید عاملی عامل کے رہنے والے تھے. کیا آپ بروز دوشنبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں گے تاکہ ہم آپ کی پذیرائی کر سکیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ابو نصر، لیکن امام علیہ السلام کے لطف و کرم سے کل سویرے ہی ہم ایک کارواں کے ساتھ مشہد مقدس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. الحمدللہ جناب، یہ تو بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. واقعاً ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ایک عظیم شرف ہے. بے شک پروردگار ہم سبھی کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ آمین. یہ کیا ہے ابو نصر؟ سرکار، آپ تو جانتے ہیں کہ کاروبار کی مصروفیات کی بنا پر ایک عرصہ گزر گیا، میں زیارت پر نہیں جا سکا. لیکن میں نے آپ ہی سے سنا ہے ایک شخص ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس آیا اور سوال کیا اگر کوئی شخص زیارت پر نہ جا سکے اور کسی اور کو زیارت پر بھیجے تو اس کا کیا اجر ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ ہر ایک درہم جو اس نے کسی اور کو زیارت کے لیے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک درہم کے بدلے اسے احد کے پہاڑ کے برابر نیکی عطا کرے گا اور اس کے خرچ کیے پیسوں کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹائے گا. اور اتنا ہی نہیں، اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا. بے شک صادق آل محمد نے سچ فرمایا ہے. میری دلی خواہش ہے کہ آپ یہ رقم سفر کے دوران استعمال کریں تاکہ میں بھی اس زیارت کے ثواب میں شامل ہو جاؤں. انشاءاللہ ابو نصر، بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. بھائی جان جلدی کریے، قافلہ شہر کے دروازے پر پہنچ چکا ہے اور اب بس روانہ ہونے کی تیاری میں ہے. ارے قمبر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی تو نماز صبح کے بعد ہی روانہ ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی جان، آئیے میں آپ کو شہر کے دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. الحمدللہ ہم لوگ مشہد سے کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 3 پہر بعد ہم شہر کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفر اتنی آسانی سے گزرا کہ ہم لوگ مشہد مقدس کے اتنے قریب آ پہنچے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. اور تو اور ہمارے ساتھ سید عاملی جیسے عالم با عمل شخصیت کا ہونا پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی عنایت بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری آخری زیارت ہے کیونکہ اس کاروان کے ساتھ ہم کئی بار آ چکے ہیں. میرے بھائی، ہم سب کے لیے سب سے بڑی دولت تو ہمارے امام ہے، اور انہی کی بدولت تو ہمیں قناعت کی نعمت حاصل ہوئی ہے. اس سے بھی بڑھ کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون کہ جس کا قطرہ قطرہ ہم لوگوں کو تقویت دے رہا ہے خلوص کے ساتھ امام علیہ السلام کی زیارت پر جانے کے لیے. یقین جانو میرے بھائی
हम सब के लिए हमारा इमाम जिंदा है। वो हमारी नफ्स पर उंगलियां रखे हुए है। वो ये जानते हैं कि हम लोगों को कितनी मर्तबा उनके जद की ज़ियारत के लिए आना है। मेरे ख्याल से आपको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। वो क्यों किबला? मायूसी और दिल गिरफ्तगी इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को शेवा नहीं देती। वो मुफर्रहल महज़ूनीन है। अरे नहीं सैयद, ऐसा नहीं है। ये किस्म की छठी ही से तो जाग जाती है, इसलिए जो महसूस किया वो आप लोगों के सामने बयान कर दिया। लेकिन बाखुदा मैं अपने इमाम अलैहिस्सलाम से मायूस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलिए चलिए, कारवान रवाना हो रहा है। मोहम्मद अली मोहम्मद वो देखिए, वो रही हमारी मंजिल, जहां सर खम करने की खातिर हम लोगों ने इतना तूलानी सफर तय किया। आइए मौला की ज़ियारत को चले। सैयद माजरत चाहते हैं, आप चले, हम जरा ताखीर से आएंगे। कोई बात नहीं। चले हम। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। मौला, मौला आपको लोग गरीबुल गुरबा कहते हैं क्योंकि आपने गुर्बत में शहादत पाई। मैं बहुत गुनहगार हूँ मेरे आका, लेकिन इस कायनात में आपसे ज्यादा करीम जात कोई भी नहीं मौला। मुझे हर साल आप अपनी ज़ियारत पर बुलाते हैं। कई मर्तबा इन कारोबार वालों के साथ मैं आपकी ज़ियारत पर आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे मौला, जब इस मर्तबा मैं आपकी ज़ियारत के सफ़र पर था तो पहले भी मेरा दिल मग़मूम हुआ जा रहा था और जब से आपके दर पर आया हूँ कभी कभी मेरा दिल गमज़दा हुआ चला जाता है। मेरे आका मुझे दौलत नहीं चाहिए। नहीं मेरे आका, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए मेरे आका। हमें सिर्फ आपकी करामत चाहिए, हमें आपकी इनायत चाहिए मेरे आका, आपकी इनायत। और उससे भी बढ़कर मौला, आपके फर्जंद हजरत हुज्जत की नजर इनायत, एक खास नजर इनायत की जरूरत है मेरे मौला। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे और इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में एक दिन। अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा व मुअज़्ज़िर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महबतुल वहया। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कुछ खजूरें और 2 रोटी दे दीजिए। जी बेहतर है जनाब।
भाई इतने पैसों में या तो खजूरें मिल सकती है या रोटियां। ठीक है, आप 2 रोटी ही दे दीजिए। जी बेहतर है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं इस शख्स को काफी अरसे से देख रहा हूं। ये शख्स परेशान और बेवतन मालूम होता है। परवरदिगार गरीबुल गुरबा के सदके में इसकी मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। एक अरसा गुजर गया मुझे यहाँ आए, कई काफिले आए और चले भी गए। पैसों की तंगी की बिना पर मैं किसी के साथ जुड़ भी नहीं पाया। हत्ता कि आज सुबह आखिरी काफिला भी रवाना हो गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मौसम सरमा करीब है। मेरे पास ना ही सर्दी से बचने के लिए गर्म लिबास है और ना ही पैसे। यही हाल रहा तो मौसम सरमा के आने तक या तो मैं सर्दी से हलाक हो जाऊंगा या तो पैसों की कमी भूख की शिद्दत बनकर मुझे मार डालेगी। या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमा मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। अरे लेकिन मैं मायूस क्यों हूं? मैं यूं गमज़दा क्यों हो रहा हूं? मेरे इमाम रजा अलैहिस्सलाम हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हें अपने दिल का हाल बयान करूंगा, वो मुझे जरूर इस मुश्किल का हल बताएंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक है, मैं अपने मौला के पास जाता हूं और उनसे अपने दिल का हाल बयान करता हूं। मौला, मैं आ रहा हूं मौला, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मौला। सुल्तान अरब वल अजम, ए बाबुल हवाइज के फर्जंद, मैं आपसे अपनी हाजात क्या बयान करूं? आप तो इल्म गैब के मालिक हैं। मेरे मौला, एक तरफ मौसम सरमा करीब है और मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। यही हाल रहा तो सर्दियों के आने से पहले मैं सर्दी से मर जाऊंगा। और मौला, जो पैसे साथ लाया था अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। भूख से हाल बेहाल रहता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं मौला, सिवाय इसके के गरीब व फकीर व मुफलिस की मानिंद आपकी डेवड़ी पर अपना सर झुकाऊं, आपसे अपनी हाजत तलब करूं। मेरे मौला, मैं आपका मेहमान हूं। मेरे मौला, आपके जद की विलायत अपने सीने में रखता हूं, आपकी दादी का गम अपने सीने में रखता हूं। मेरे आका, आपको करबला वालों की गरीबुल वतनी का वास्ता, इस गरीबुल वतन की तरफ भी तवज्जो दीजिए और इस मुश्किल से निकलने में मेरी मदद कीजिए। मेरे आका, आपने हमेशा मेरी मदद की है। मौला, इस बार भी मेरी मदद कीजिए। मौला, हर बार आपने मुझे इस कुरान के जरिए से रास्ता दिखाया है। मौला, मुझे आज भी इस कुरान के जरिए से रास्ता दिखाइए। मेरी हिदायत कीजिए मौला, मेरी हिदायत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की आयत, मेरे मौला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मेरे मौला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। बिस्मिल्लाह की बरकत और नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह की ताकत से मैं आज ही अपना सफर शुरू करता हूं। मैं आज ही अपना सफर शुरू करता हूं। शुक्रिया मेरे मौला, शुक्रिया मेरे मौला। काफिला आज सुबह ही रवाना हुआ है और जोहर का वक्त आ चुका है। अगर मैं जल्दी जल्दी से शहर की सरहद के बाहर पहुंच गया तो गुरूब आफताब तक काफिले से जुड़ जाऊंगा।
सूरज बड़ी तेजी से मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। मुझे भी अपने कदम तेजी से बढ़ाने चाहिए, लेकिन इस भूख और प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया है। चलो आमिली चलो, तुम 1 कदम बढ़ाओगे, मौला तुम्हारी 10 कदम बढ़ाने में मदद करेंगे। मगरिब का वक्त भी आ गया है, लेकिन भूख और प्यास से निढाल हूं। ऊपर से ये जंगली जानवरों की आवाजें, कहीं इनकी ग़िज़ा ना बन जाऊं। अरे ये क्या, इसे खाकर देखता हूं, शायद कुछ भूख मिट जाए। ये तो बहुत कड़वी है। है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह। पानी, चलो सैयद, थोड़ा पानी पी लो, ताकि प्यास की शिद्दत से तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। और फिर वुजू करके नमाज मगरिबैन भी अदा कर लो, ताकि अगर तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए तो तुम्हारा शुमार नमाज गुजारों में हो। सलवातुल्लाह अला हुसैन व अहले बैतिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे ये तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें, ये रात का अंधेरा माहौल मुझे खौफ ज़दा कर रहा है। ये तन्हाई, कहीं ऐसा लग रहा है कि इन जंगली जानवरों की ग़िज़ा ना बन जाऊं। इस माहौल में सिवाय ये कि मैं अपने इमाम से इस्तिग़ासा करके उनसे मदद तलब करूं, यही मेरे लिए एक रोशनी की किरण है। यही मेरे लिए रोशनी की एक किरण है। सलामुल्लाह कामिलुत ताम अश्शामिलुल आम व सलवातुहु दाइमतु व बरकातुहुल काइमतु अत्तामतु अला हुज्जतिल्लाह व वलीही फी अर्ज़े व बिलादे। ऐ मेरे आका, आपका ये गुलाम इस जंगल में अकेला है। इसका खौफ, जंगली जानवरों की आवाजें, ऐसा लगता है कि आज मैं इनकी ग़िज़ा बन जाऊंगा। मौला, अगर आपने मेरी मदद ना की, अगर आप मेरी मदद को ना आए मेरे मौला, तो आपका ये गुलाम तन्हाई इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे आका, मेरी मदद फरमाइए। मेरे आका, मेरी मदद फरमाइए। ऐ सैयद आमिली, ऐ मेरे जद के ज़ाहिर। अरे इस बियाबान में ये नौजवान कौन है? परेशान मत हो, खौफज़दा मत हो, महजून न हो। ला यहज़नून इन कुंतुम मोमिनीन। वो लोग जो मोमिनीन हैं वो कभी रंजदा नहीं होते, और तुम्हारे ईमान की गवाही तो मैं खुद दे रहा हूं। ये कौन शख्स है जिसने हमारे वजूद पर, हमारे जज्बात पर, हमारी मोहब्बत पर मोहर लगा दी है? ये कौन शख्स है? तुम भूखे हो, तशनगी है, खाइफ हो, डरो मत। जरा अपने पीछे तो देखो, तुम्हारी पुष्ट पर जो चीज रखी हुई है उसे खा लो। अरे ये 3 खरबूजे,
یہ یہاں کیسے آئے؟ میں انہیں کیوں نہیں دیکھ پایا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ محسن۔ اے سید عاملی، ان تینوں خربوزوں کو کھانے کے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے ایک خربوزہ تم ابھی کھا لینا، سیراب ہو جاؤ گے۔ آدھا خربوزہ کل صبح کھانا، تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور اپنے سفر کو جاری رکھنا۔ آدھا خربوزہ کل دوپہر میں کھانا، سیر و سیراب ہو جاؤ گے اور اپنے سفر پر نکل پڑنا۔ دھیان رہے کہ تیسرے خربوزے کو ہاتھ نہ لگانا، خبردار اسے مت کھانا۔ کل غروب آفتاب تک تم ایک مقام پر ایک سیاہ خیمے تک پہنچو گے۔ اس خیمے میں چلے جانا، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ تمہیں اپنے قافلے تک لے جائیں گے۔ ارے کہاں چلے گئے؟ خیر جو بھی تھے، ان کے نورانی چہرے سے روب و جلال کے ساتھ رحمت کی شعائیں رونما ہو رہی تھی۔ آواز ایسی پروقار تھی کہ سننے والے کو اپنی کشش سے گرویدہ کر دے۔ جو بھی تھے پروردگار انہیں جزائے خیر دے۔ الحمدللہ، ایسا شہد سے زیادہ شیریں اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پھل تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ الحمدللہ، پروردگار تو بہترین رازق ہے۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب مجھے آرام کرنا چاہیے۔ کل صبح اٹھ کر اپنا سفر پھر شروع کروں گا۔ جیسا کہ اس سید نے کہا تھا کہ آدھا خربوزہ ابھی کھا لیتا ہوں، الحمدللہ اب مجھے اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، پتہ نہیں اس پھل کو کھانے کے بعد جسم میں عجیب سی طاقت و توانائی لوٹ آتی ہے اور پھر سے سفر شروع کرنے کے لیے ایک نیا جوش ملتا ہے۔ مجھے اپنا سفر پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، وہ رہا سیاہ پوش خیمہ۔ بالآخر میں اپنی منزل کو پہنچ ہی گیا۔ رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، میں محمد جبل عاملی ہوں۔ میں مشہد سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے لوٹ رہا ہوں۔ بس اپنے کارواں سے جڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں بنا اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا۔ کوئی ہتھیار تو نہیں تمہارے پاس؟ اپنے ہاتھ آگے کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یا مولا، یا غیاث المستغیثین، مدد کیجیے مولا، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ کون ہے یہ شخص؟ سردار، یہ ہمارے خیموں کی جانب بنا اجازت آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی جاسوس ہے تو ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے حلیے سے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، پریشان حال، آنکھیں ڈھکی ہوئی، خستگی اور کمزوری اس پہ چھائی ہوئی، ایسا نہیں لگتا کہ یہ جاسوس ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مجنون ہو، دیوانہ ہو یا بھٹکا ہوا مسافر۔ میرے بھائی، جاسوس ایسے ہی ہوتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ کوئی سزا دینے سے پہلے یا کوئی حکم دینے سے پہلے اس سے ثبوت مانگو۔
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? यहां क्या करने आए हो? सरदार, ना मैं कोई मजनून हूं, ना ही कोई दीवाना, और ना ही कोई जासूस, और ना ही कोई भटका हुआ मुसाफिर। मैं मोहम्मद जबल आमिली हूं और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके लौट रहा हूं। बस अपने कारवां से जुड़ना चाहता हूं। झूठ बोलते हो। यहां से कोई काफिला नहीं निकला। यह हमारा इलाका है। यहां से कोई भी शख्स हमारी इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकता। मुझे तो तुम कोई दुश्मन के जासूस मालूम होते हो। नहीं सरदार, मैं कोई जासूस नहीं हूं, बल्कि कल ही मैं मशहद से रवाना हुआ और अपने काफिले की तलाश में आज यहां आ पहुंचा हूं। फिर झूठ। यहां से मशहद 3 दिन के फासले पर है, और जिस रास्ते से तुम आने का दावा कर रहे हो जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। तुम क्या यहां पर उड़कर पहुंचे हो? अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुम जरूर दुश्मन के कोई जासूस ही हो। हमारे इलाके में हमारे खिलाफ जासूसी करने आए हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं सरदार, नहीं। सिपाहियों, इसका थैला ले लो। हो सकता है इसमें कोई हथियार हो। सरदार, ये क्या है? सरदार, ये खरबूजा है। ऐसे 3 खरबूजे कल रात मुझे जंगल में एक मोहसिन ने दिए। तुम कौन हो? सच बताओ। ये फल इस इलाके का नहीं है। ऐसा फल यहां दूर दूर तक किसी ने देखा तक ना होगा। मुझे सारा माजरा तफसील से बताओ। सरदार, कल रात जब जंगल में मैं जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहा था, मेरे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने इमाम की बारगाह में इस्तिगासा करूं, उनसे फरियाद करूं और अपनी इस मुसीबत का हल तलब करूं। यकायक मैंने देखा कि एक नौजवान बड़ा ही खूबसूरत मेरी तरफ चला आ रहा है। हाँ सरदार, उसी ने मुझे इन 3 खरबूजों की तरफ निशानदेही की और कहा कि इसमें से एक अभी खा लूं, आधा सुबह नमाज के बाद और आधा नमाज जोहर के बाद। और हाँ सरदार, उसी ने मुझे आपके इस सियाह पोश खैमे की तरफ आने की हिदायत की और मैं यहां तक आ पहुंचा। सिपाहियों, इनके हाथ खोल दो। आइए सरकार, आइए, यहां तशरीफ रखिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐ मेरे मौला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके भेजे गए मेहमान की तौहीन की। क्या कह रहे हो? मैं और मौला का मेहमान? हाँ मेरे खुश नसीब बिरादर, आपको शायद पता नहीं, वो बावकार जवान और कोई नहीं बल्कि खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम थे, जिन सिफतों की तरफ आपने निशानदेही की है वो हमारे आका और मौला ही हैं। उन्होंने ही आपकी उस मुश्किल वक्त में मदद फरमाई। ये क्या कह रहे हो? मैं अपने इमाम को नहीं पहचान पाया। उन्होंने मेरी इस मुश्किल से निकलने में मदद की। साहिब उस जबान की बरकत से ही आप मशहद से इतने कम वक्त में यहां तक आ पहुंचे। ये फल इस इलाके का नहीं है, बल्कि साहिबुल अम्र का मौजज़ा है। वाह हो मुझ पर, मैं अपने इमाम को नहीं पहचान पाया। या वारिसल हुसैन।
तुम लोग ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? फौरन एक तश्त में गर्म पानी लाओ और सैयद का चेहरा और इनके हाथ पैर धुलाओ। सैयद, मेरी आपसे चंद गुजारिशात है। ये आप ये फल मुझे तबर्रुक के तौर पर दे दे और आपका ये लिबास भी हमारे लिए तबर्रुकन छोड़ दे। और हाँ सैयद, आपका काफिला 2 दिन बाद यहीं से गुजरेगा और तब हम आपको उनके पास खैरियत से पहुंचा देंगे। तब तक आप हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक ये आप ही के लिए तो है, वरना मौला मुझे इसे खाने से क्यों मना करते। आबिद भाई, सैयद आमिली भी 3 मुश्किलात में गिरफ्तार थे। पैसों की तंगी थी, वक्त की कमी थी अपने कारवा तक पहुंचने के लिए, और जंगल में भूख के मारे उनकी जान पर आ बनी थी। लेकिन यूसुफ ज़हरा अलैहिस्सलाम ने उनकी फरियाद को सुना और उन्हें निजात बख्शी। हमारे इमाम साहिब आम्र है, यानी हर शय के मालिक हैं और बदलते हालात में भी हर चीज पर कुदरत रखते हैं। वाकईन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बेशक, और जब कभी भी कोई अपना हाल दिल उनसे बयान करता है और मुश्किलात उनके सामने पेश करता है, तो मुश्किल कुशा के फर्जंद अपने जद्द अमजद की तरह अपनी शियों की मदद को आ पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं भी इमाम अलैहिस्सलाम से उनकी वालिदा माजिदा का वास्ता देकर अपनी मुश्किलात का हल उनसे तलब करूंगा इंशाअल्लाह। आबिद भाई, जी बोल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आबिद भाई, ये किसका फोन था जो बाइसे तबस्सुम बन गया? जी, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले पापा की रिपोर्ट्स आई और हालात में काफी सुधार नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, हमारे इमाम अपने शियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद इसीलिए हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक तवील हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम की उनकी शियों से मोहब्बत के बारे में कुछ इस तरह मिलता है कि अल इमाम अल अनीस रफीक वल वालिदु शफीक वल अखु शकीक वल उम्मुल बर्रतु बिल वलद सगीर व मफ़ज़उल इबाद फि दाहियतिन नाद। इमाम एक मददगार दोस्त है, एक चाहने वाले बाप है, एक करीब तर रहने वाले भाई की तरह है, और एक माँ की तरह है जैसे वो अपने छोटे बच्चे से मोहब्बत करती है, और बलाओं से बचने के लिए मोमिनीन के लिए पनाहगाह है। बेशक हमारी कोताहियों के बावजूद उनकी शफकत और इनायत में कभी कोई कमी नहीं होती, और उनका बहरे करम हमेशा रवा दवा रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. इमाम असर के नासिर बना रहा